मौसम न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरकार। अब तो विजयपुर शहर में बीजेपी के कार्यकर्ता और कारपोरेटर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आंदोलन ये करने लग गए हैं ताकि संसद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए गृह सचिव यानी कि गृह मंत्री और वहां पर अमित शाह ने अंबेडकर के लिए कुछ कहा तो उस पर ही वहां पर एक आंदोलन शुरू हो गया। बड़े बड़े कांग्रेस के नेता बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के फोटो यानी कि तस्वीर पकड़कर आंदोलन शुरू किया। अब तो वहां पर आरोप ये भी होता है, सबसे पहले उन्होंने पूरी भाषण में संसद में क्या कहा और किस लिए कहा, आखिर वो कहने की वजह क्या है, ये सब जान लेना चाहिए ताकि ऐसा नहीं हो पाया। जो वीडियो ने वायरल हुआ, जिस मीडिया में आ गया, वो वीडियो दरअसल कट था, मगर पूरा वीडियो किसी ने भी शायद प्रसारण नहीं किया हुआ। अब तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मगर वहां पर अमित शाह जी ने कहे गए, मगर उस पर ही अब वहां पर कांग्रेस ने एक मुद्दा बनाया ताकि उसको बदनाम करने की एक मुद्दा बनाकर वहां पर उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया। मगर उस आंदोलन पर अब दरअसल बदनाम तो इन्होंने किया और उसकी बदनामी का आरोप अब बीजेपी के कार्यकर्ता अब करने लग गए हैं। अब तो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का कुछ साल पहले कोई भी पक्ष के नेता हो, प्रजा हो, इनका नाम नहीं लिया करते थे, मगर ऐसे अब तो यहाँ पर सियासत में सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जहां देखो वहां पर कोई सबके जुबान पर उन्हीं का नाम अब चलते रहता है। कुछ भाषण में हो, कोई स्ट्राइक में हो, किसी आंदोलन में हो या कोई भी किसी मुद्दे पर हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम तो जरूर कोई ना कोई लेते हैं, साथ साथ में संविधान का भी नाम लेते हैं। इसी तरह पहले तो कुछ साल पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम कोई ना नेता ले जाता था, ना कोई प्रजा ले जाती थी और ना कोई किसी ने भी इनका नाम नहीं लिया करता था, ताकि इसलिए इनका नाम भारत रत्न बी आर अम्बेडकर हमारे देश के लिए इतना बड़ा संविधान लिखा है, मगर पहले कोई नाम ऐसा नहीं लिया करते थे। अब उनके नाम पर इतनी बड़ी सियासती का मामला अब जोरों से चलने लग गया है। अब तो यहाँ पर उसी तरह आज कुछ ही मुद्दों पर सीटी रवि का भी मुद्दा ले लिया और ना जाने यहाँ पर बीजेपी के लोग सब लोग मिलकर कांग्रेस को ही दोषी करार दिया ताकि इन्होंने ही बदनाम किया बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का। इसी मुद्दे पर आज विजयपुर शहर में आंदोलन भी कर लिया। आपको पूरा रिपोर्ट इसी में देखना पड़ेगा ताकि यहाँ पर ना जाने किस किस के नाम पर कैसे कैसे चरित्र और किस किस के यहाँ पर नाम से जुड़ा हुआ है और कौन बदनाम कर रहा है और किसने बदनाम नहीं कर पा रहा। अब इसी रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे, आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। भारत माता की भारतीय जनता पक्ष के नरेंद्र मोदी जी ಅವ್ರಿಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗಳ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಾದಾಗಿರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಕಾನೂನನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದಾದಾಗಿರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದಾದಾಗಿರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗಳ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗುಂಡಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಗುಂಡಾ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಗುಂಡಾ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ಗೆ ಗುಂಡಾ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ಗೆ ಗುಂಡಾ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಗುಂಡಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕರಾಳ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಂತೆ ಸರ್ಕಾರ, ಅವರಪ್ಪಂದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾನೂನಂತೆ ಕಾನೂನು, ಅಪ್ಪಂದಂತೆ ಕಾನೂನು, ಸರ್ಕಾರಂತೆ ಸರ್ಕಾರ, ಅಪ್ಪಂದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ, ಗುಂಡಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಭ್ರಷ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುಂಡಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ बोलो भारत माता की। ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವರು ಏನು ಮಾತಾಡಿದರು ಅದನ್ನು ತಿರುಚಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನವರು ಏನು ವಿವಾದವನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದರು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮತವನ್ನು ಗಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ರಾಜನ್ ಅನ್ನೋಂಥವ್ರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಯಾಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು 370 ಏನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಅಳವಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ದೀರಿ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾವ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ನೆಹರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಏನಂತೇಳಿ, ರಾಜನ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಹ್ಯಾಂಗೆ ನಡಿಬಹುದು, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಡಿಬಹುದಾ ಅಂಥೇಳಿ ನೆಹರು ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಾಗ ನೆಹರು ಅವರು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ರಾಜನ್ ಅನ್ನೋಂಥವ್ರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಅಪಾಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೋದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಥರ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ವಿವರಣೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲೇ ನೀವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ 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 ಅಂತ ಹೊಂಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಆ ಓಟಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನೆನಪಾಯ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ನೆಪ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನವರು ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇದು ಶಾಜಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದರು, ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೇವ್ರಿಗೆ ನೆನೆದಿರಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು, ಇದನ್ನೇ ಅವರು ತಿರುಚಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಅದು ಏನು ದೇವರಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೂರ್ಣ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ತಾವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಭಾರತ ರತ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ನೆಹರು ಯಾರಿಗೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕೊಟ್ರಿ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕೊಟ್ರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವೇ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಆದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು? ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದರೆ. ಆದರೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಸಹ ಫೋಟೋ ಸಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ನೀವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥವ್ರು ಏನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ 1952ರಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸೋಲಿಸಿದಂಥವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು. ಆಮೇಲೆ 1954ರಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸೋಲಿಸಿದಂಥವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು. ಅವಾಗ ನೆಹರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದಂಥ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ನೀವು ಬಂಧುಗಳೇ? ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರದ್ದು ಏನಿದೆ ಬರೀ ಕುತಂತ್ರ ರಾಜಕೀಯ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫೋಟೋ ಹಿಡ್ಕೋತಾರೆ ಹೊರತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಏನೂ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಯವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ 5 ಪಂಚ ಅವ್ರು ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತರು, ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದರು, ಎಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬರೆದರು, ಇವು 5 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರೀ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೀವು ಮಾಡೋದು ಕುತಂತ್ರನೇ. ಬರೀ ಫೋಟೋ ಹಿಡ್ಕೊತೀರಿ, ಓಟ್ ತಗೋತೀರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದಿರಿ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದೇ ಮಾಡಿದಿರಿ ನೀವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವುಳ್ಳಂಥ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವರು
ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಿರುಚಿ ನೀವು ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ತಪ್ಪು ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನು ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಸಿ ಟಿ ರವಿಜಿಯವರು ಅವ್ರು ಏನದಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಅವರು MLA ಆದಂಥವ್ರು, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಂಥವ್ರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತಂಥವ್ರು, ಈಗ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದವರು, ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಭಾಷೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಏನು ವೇಷಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಬಳಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಗೂಬೆ ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಒಬ್ಬರಿಗಾದ್ರೂ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೇಳಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಿಗಾದ್ರೂ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೇಳಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇಷಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ನೀವು ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ನೀವೇ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿದು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ದಲಿತರು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನವರು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆದು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅವರು, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಬರ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನವರೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಉಗುಳಿ ಕಳಿಸ್ಯಾರ. ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆದುಕೊಡುವಂಥವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇದಾರ ತಂದಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಬಂದು ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರು ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬರೆಸ್ಕೊಡ್ಲಾಕ ಇವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನವರು ನೀವು ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ದಲಿತರು ಸಹ ಉಗ್ರವಾದಂಥ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇವರು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತಿರುಚಿ ಹಾಕುವುದಾಗಲಿ, ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಬಡಾಪಾಯಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೋರು ಮಾತಾಡೋದಾಗಲಿ, ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ID ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ SP DC ಮತ್ತು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತ. ಅವರು 100 ಜನ ಗುಂಡಾಗಳು ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಿಟ್ಟರು ಇವರು? ನಮಗೆ ಸಂಶಯ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸದನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಚರ್ಚೆ ಆದರೂ ಏನೇ ಗಲಾಟೆ ಆದರೂ ಅದೇ ಸದನದ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಇದು ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರೆದು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂತ ಇರ್ತದೆ. ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಿರುಚಿದ್ದು ಜಗಜ್ಜಾಯಿರದ. ಮತ್ತು ನೀವು ಹೊರಗಿನ ಜನ 100 ಜನ ಬಂದು ಸುವರ್ಣಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಲೆ ಒದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಸುವರ್ಣಸೌಧ ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಸುವರ್ಣಸೌಧ. ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾಲಿಲೆ ಒಯ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮದು ಏನೋ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ನೀವು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿರೋದು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ನಮ್ಮ ಮಳುಗೋಡ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟದ. ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಾಗ. ಆಮ್ಯಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಿತ ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ, ಅವ್ರನ್ನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾಹಿತಿ ಅದು. ನಿನ್ನೆನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ ಇದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಸಿಟಿ ಒಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪದ್ಧತಿ, ಅವ್ರು ನಡೆಸುವಂಥ ರೀತಿ. ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಶಾಸಕರ ಬಸವಣ್ಣ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುತ್ತೋರೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಎತ್ತಾರ ಅವರು. ಮತ್ತು ಈ ಸುವರ್ಣ ಸರೋವರದವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನು ಅನ್ಬೇಕು? ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನೀವೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರನಾಗಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಲನೆ ಮಾಡಿಸಿದ ನೀವು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಈ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಸಹಿತ ಹೋರಾಟ ನಡೆದೋದು. ಈಗ ಬರುವಂಥ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಒಂದೇ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕೆಟ್ಟವರಿದ್ದೀರ ಅಂತ ನೀವೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಾವಲ್ಲ. ಒಂದು ಸುವರ್ಣಸೌಧ ಫೂಟ್ಗಾಲಿ ಒಯ್ದಾಲಿ ಅಥವಾ ಅಸಲಿ ಶಬ್ದ ಬಳಸೋದಾಗಲಿ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ 100 ಜನ ಒಳಗೆ ಬರೋದಾಗಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಾನೂನು ವಿರೋಧಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀವು ಮೊದಲೇ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಅವ್ರು 100 ಜನ ಅಲ್ಲ 4 ಮಂದಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸಿಟಿ ಒಬ್ಬರೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಇದರರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತ ಅದ, ಅದು ನಿಯೋಜಿತ ಮತ್ತು ಇದು ತುರಿಚದ. ಅವ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತ ತುರಿಚದ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೂಟ್ಲೆ ಒದ್ದವ್ರು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಒಯ್ದ್ಬಿಡೋದತ್ತ. ಮತ್ತು ಇವರು ನ್ಯಾಯದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಯ್ದಾರ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ನೋಡೋದು ಕೂಡಲೇ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅವರು ತಿರುಚಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬುಕ್ಕನೇ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದಾಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಏನೇನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ 70 ವರ್ಷ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಸರಿಪಡಿಸಿದವರೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ನಾ ಕೈ ಮುಗಿದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿದ್ರಿ, ನಾನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನುಯಾಯಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಏನೇನು ಘಟನೆ ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋವು ಕೊಟ್ಟರು, ಯಾವ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ಮುಖಂಡರು ಅವರಿಗೆ ದೂರ ತಳೆದ್ರು, ಅವರು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ನೀವು ಕಾಣ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ರೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರ ಹಾಕಬೇಕು. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏನೋ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬರೋ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಏನು ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿ ಅದ, ಅದು ಏನದ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಮುಂದೆ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀವಿ. ಭ್ರಷ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ, ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅವ್ರಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚೇಲಾಗಳು ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡದೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಅಂಥೇಳಿ ಇವರು ಅವರಿಗೆ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಅವರಿಗೆ ಉದ್ವೇಗ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಇವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಾರ ಅಂಥೇಳಿ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಎರಡನೇದವರು ಇದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ್ರು. ಅವಾಗ 3 ದಿವಸಗಟ್ಟಲೆ ಇವರು FSL ವರದಿ ಕಳಿಸ್ಲಾಕ್ 3 ದಿವಸ ಆಗಣ ಬರೀ ಒಂದು FIR ಹಾಕಿಬಿಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇವ್ರು 3 ದಿವಸ ತನಕ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. CT ರವಿ ಅವರು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಮತ್ತು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವೇಚನೆ ಅದ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರೇ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಏನಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಏನಾರೇ ಮಾನವೀಯತೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಫುಟೇಜ್ ಏನಾರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ರಿ. ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸರ್ಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಏನು ಕಾನೂನನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾನೂನಿನ ಗುಂಡಾಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನಿನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎರಡನೇದು, ನೀವೇನು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಗೌರವ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವರು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಬರೀ BJP ಅವರು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾದ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೀವು ನುಗ್ಗಿಸ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಫುಟೇಜ್ ಅದಾವ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರೇ, ಮುಂದಿನ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ನೀವೇನಾರೇ ದಲಿತರ ಹೆಸರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ನೀವೇನಾರು ಓಟ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಂದಿ ನಿಮಗೆ ಚಾಬುಕ್ ತಗೋತಾರೆ. ಮಂದಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ಲಾಗ್ತದೆ, ಮಂದಿ ಜನ ನೋಡ್ಲಾಗತ್ತಾರ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಾಗ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಧೂಳಿಪಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರೇ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವೇನು ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಾಳೆ ಬಂದು ನೀವೇನಾರು ಓಟ್ ಕೇಳಿ ಮುಗ್ದದ ನಿಮ್ದು ಕತಿ. ನೀವು ಇನ್ನಾಗ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಬೇರಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮರೆ ಮಾಚ್ಲಕ್ಕಿಂತವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರೇ ನಿಮಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡಲಾಗಿರತ್ತ ಹೇಳಿ ತೋಳತ್ತಾರ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರು ದಂಗೆ ಎದ್ದು ನಿಮಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧದಾಗ ಅವರೇ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಅದನ್ನು ದೂರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರೆ ಪಾಲಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಿನ್ನೆ ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ CT ರವಿಯವರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯವರು MLC ಅವರು CT ರವಿಯವರು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರು? ಏನು ಸುವರ್ಣಸೌಧ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಮಂದಿರ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅವ್ರ ಚೇಲಾಗಳು ಬಂದು ಆ ಗೇಟಿಗೆ ಬೂಟ್ಲೆ ಒದಿತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಹಿಂದಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಬಾಗಿಲಿ ಖಾಲಿ ಬೂಟ್ಲೆ ಒದ್ದಿದ್ರು. ಇದೇನು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಣ್ಣಾ DMK ಅವರು ಜಗಳಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಟೈಪ್ ಆಯ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಅಣ್ಣಾ DMK ರಾತ್ರಿ ಎತ್ತು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಓದಿದ್ರು. ಆ ಟೈಪ್ ನಿನ್ನೆ ಸಿಟಿ ರೋಗಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೂರ್ತಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ಏನದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಕ ಇಂಥ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು. ಯಾಕಂದರೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿವಸ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇತ್ತು. ಆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಾಕೋ ಸಂಬಂಧ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇಂಥ ಗದ್ದಲ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡೋಕೆ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಶಾಸಕರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕಾಗಿತ್ತು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕಾಗಿತ್ತು. ಅವೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚೋ ಸಂಬಂಧ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಕಿಸಿಂದ CT ಇರೋರ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಇಂಥ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಖಂಡಿಸ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಶಂಕರ್ ನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಯವರ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನಾಯಕರು ಬಂಧುಗಳೇ ಇವತ್ತು ದಿಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಂಡಾಗಳ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒರಿಸ್ಸಾದ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಸಾರಂಗಿ ಅವರ ತಲೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ಇಡೀ ಲೋಕಸಭೆಯನ್ನು ರಣರಂಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಹೇಡಿ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಾನು ಖಂಡಿಸ್ತೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದ CT ರವಿಯವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಗುಂಡಾ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. 4,000 ಪೊಲೀಸರ ಸರ್ಪಗಾವಲು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಒಬ್ಬ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸನ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗುಂಡಾವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇವತ್ತು ಯಾವಾಗ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ತು, ಇವತ್ತು ದೇಶ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 60 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಆ ನಾಯಕರ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತಿರ್ಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಇವತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬರುವಂಥ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಎಂದೂ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದೀನ ದಲಿತರ, ಬಡವರ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ, ಯುವಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಮುಂದಿನ 50 ವರ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಿನಾಕಾರಣ ಆರೋಪನ ಮಾಡೋದು, ವಿನಾಕಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ ಮಾಡೋದು, ವಿನಾಕಾರಣ ಇದು ಮಾಡೋದು, ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕುತಂತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಸಾರಂಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ತಲೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ಇವತ್ತು ಗುಂಡಾವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ EVM ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಯಾಕೆ EVM ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ EVM ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಿಡ್ರಿ, ಬರುವಂಥ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ನಿಮ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु सच अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अम्बेडकर जी को मानने वाले
पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान सुझाव लिखा, उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए। यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक अंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना, लंदन में अध्ययन करते थे वहां स्मारक बना, नागपुर में शिक्षा दीक्षावलित वहां बना, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना, और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव। और मैं मानता हूं मान्यवर, मैं मानता हूं कि अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलना नहीं और वोट के लिए उनकी गुहार लगा देना। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया हमने, 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। उस वक्त भी इसका विरोध कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया। मान्यवर, मान्यवर 370 पर कई बार चर्चा हुई है, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। सब जानते हैं कि एक टेम्पररी प्रोविजन को अनौरत संतान की तरह अपनी गोदी में 70 साल तक कांग्रेस ने खिलाने का काम किया, और 370 हटाने के लिए लोहे का जिगर चाहिए। और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बने, एक ही झटके से इसी सदन में 370 और 35 को समाप्त। इसी सदन में कहते थे खून की नदियां बह जाएगी। खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। और मान्यवर क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? 35,000 पंचायत के सदस्य आजादी के बाद पहली बार चुनकर आए। 2 करोड़ 11 लाख एक वर्ष में पर्यटक आए। पत्थरबाजी शून्य हो गई। आतंकवादी घटना 92% कम हो गई। एरिया डोमिनेशन बढ़ा। 33 साल के बाद घाटी में थिएटर में रात्रि का शो चल रहा है। 34 साल के बाद ताजिया का जुलूस निकला। पहाड़ी, गुर्जर, बकरवाल और वाल्मीकि को आरक्षण मिला, और घाटी के हर घर पर हर घर तिरंगा अभियान भी चला। श्रीनगर में फॉर्मूला 4 कार रेसिंग हुई। लाल चौक पर तिरंगा शान से फहरता है, और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज आज चिनाब नदी पर बन रहा है। सबसे बड़ी लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल फिर पंजाल में बनी, और निर्यात रैंकिंग में अपना कश्मीर सभी यूटी में नंबर 1 पर निर्यात में